और लो फिर मेरे नाल दो शख्सियतां लाइन दे उत्ते ने इस वेले। एक पासे ते प्रभजोत होरी ने, मन्ने परमन्ने जर्नलिस्ट ने, बहुत लंबा शानदार इन्हां दा कैरीयर है जर्नलिज्म दे विच। तो जिथे खेडां दे नाल जुड़े हुए ने और प्रभजोत होरी पर सारे तरह के सबजैक्ट्स नूं हमेशा इन्हां ने कवर किया है। आओ अज असीं पुलाड़ दी स्पेस की गल करन लगे हाँ। और भारत दुनिया का जिथे चौथा मुल्क बन गया है ਇਹਦੇ 'ਚ मून ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ मून ਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ है, छोटी उपलब्धि नहीं है। और ये जिथे बहुत सारे राह खोलेगी भारत ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਯਾਨ कई तरह नाल। ईवन कि एलोन मस्क जिहदी अपनी स्पेस एक्स नां दी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है हालांकि, उन्हें भी बधाई दी है भारत नूं और कहा है कि गुड फॉर इंडिया। तो सारे विश्व तो भारत नूं मुबारकबाद भी मिल रही है। तो मैं जिस तरह जिक्र किया सी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइव इस नूं वॉच कर रहे सी उतों ब्रिक्स के समिट तो, और उन्होंने देशवासियों नूं बधाई भी दी। इसरो के जिहड़े साइंटिस्ट ने वो बधाई के पात्र ने कि जिन्हों ने इन्ने घट कॉस्ट के विच ये वधिया काम करके दिखाया है। दूजे पासे मैं जिक्र किया ही है पहला ही कि रशिया जिहड़ा कि लीडर सी इस फील्ड दे विच अमेरिका दे नाल बराबर की टक्कर सी, उहदा भेजिया गया जिहड़ा स्पेस क्राफ्ट सी वो क्रैश कर गया सी। तो भारत नूं भी कई बारी पहला मुश्किल आईयां, पर यह जिहड़ा चंद्रयान है इसने कमाल करके दिखाई है। आओ दोवां शख्सियतां दा स्वागत करिए, दोवां नाल इस विषय ते गल करिए। प्रभजोत जी पहला तुहाडा स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ भी मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते जयराज जी भी मेरे नाल लाइन ते आए ने जी, और मैनूं खुशी ये है कि जयराज जी बेशक जर्नलिस्ट नहीं हैगे पर बहुत सारे मन्ने परमन्ने जर्नलिस्ट तो किते वध इन्हां कोल जानकारी हुंदी है। तो खबरां पढ़नियां, उहदा एनालिसिस करना इन्हां दा शौक है। तो जयराज जी तुहाडा भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, पर उन्होंने भी मेरी सत श्री अकाल और सारे एनालिस्ट नूं भी मेरी सत श्री अकाल जी। जी और पहला प्रभजोत जी तो गल करते हैं। प्रभजोत जी तुहाडा कमेंट इस सारी प्राप्ति ते चंद्रयान दी। देखो बहुत वड्डी अचीवमेंट है एक डेवलपिंग नेशन दी। असी एक हले डेवलपिंग नेशन आ और अमेरिका या सोवियत यूनियन या चाइना नाल असी उन्हां तो लोग सानू उन्नी शक्ति नहीं मानते सन, लेकिन इस जिहड़ा ये चंद्रयान 3 ने जो कर दिखाया उन्हें प्रूव कर दिता है कि हिंदुस्तान सिर्फ एक बहुत डिवर्स कंट्री नहीं, बड़ा रिसोर्सफुल कंट्री नहीं, एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर नहीं, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पावर भी बनता जा रहा। और उन्होंने प्रूव कर दिता है कि जी सक्सैसफुल लैंडिंग हुई है सदर्न पोल ऑफ मून ते सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है। और हिंदुस्तान के सारे साइंटिस्ट स्पेशली जिहड़े स्पेस साइंटिस्ट ने जिहड़े इस नाल जुड़े हुए ने बहुत बहुत बधाई के पात्र ने कि दुनिया नूं असी एक पॉइंट जिहड़ा है इंडिया ने प्रूव कर दिता है कि असी वी आर सेकंड टू नन, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ल्यूनर वर्क है, ल्यूनर रिसर्च वर्क है, किसी तरह के फील्ड में भी तुम देखो कि आज इंडियन साइंटिस्ट सारी दुनिया की छाए हुए ने। बहुत वड्डे वड्डे काम जो दुनिया में हुए ने वो किसी ना किसी तरीके नाल इंडियन साइंटिस्ट नाल जुड़े हुए ने, चाहे वो ऑप्टिक फाइबर की गल हो NS तपानी साहब ने किया, लेकिन जी स्पेस की रिसर्च है एक बहुत कॉस्टली, एक बहुत एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है। लेकिन इंडिया ने जिहड़े ढंग नाल जिन्हें इकोनॉमिकल ढंग नाल स्पेस क्राफ्ट भेजे ने, ये जिहड़ा साडा चंद्रयान है सिर्फ 600 करोड़ नाल इन्हें सक्सैसफुल अपना मिशन अचीव किया है। जबकि दुनिया में जे इस तरह का मिशन भेजा जाता तो उसकी कॉस्ट इस तो कितनी ज्यादा कितनी एग्जॉर्बिटेंट होंगी। लेकिन रिसोर्सिस नूं माइंड च रखदे होया, साइंटिफिक अचीवमेंट नूं माइंड च रखदे होया और सक्सैसफुल लैंडिंग जिवें कि अज सारे कह रहे हैं, बड़ी बधाई दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि इंडिया उस अलीट ग्रुप का 4 नेशन का ग्रुप का मैंबर बन गया जिन्हों ने मून से लैंडिंग की है।
बेशक यूएसए पहला सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਔਰ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਕਵਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਟੈਂਪ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਡ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਨਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ 3 ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੰਦਰਯਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਸਾਡਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਕਰਮ 2019 ਵਿੱਚ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਕੰਪੇਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2006 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਤੀਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਊਨਰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੈਰਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਇਨਵੋਲਵ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੈਰਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥਲੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰੋ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੋ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਭ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਮੂਮੈਂਟ ਆਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ 6:04 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਾਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ 1200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, 4000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1200 ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾइल 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਔਰ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਿਸਰਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਕਿਨੂੰ ਚੇਨਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਸ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਸਫੁਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੀਂਹ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਫੀ ਮਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਜੀਵਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਫੀ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।